ناظرین آداب، بدلتا منظر کے اس شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ جھیل ڈل کی شان رفتہ بحال کرنے کے لیے صفائی مہم شروع۔ جموں سینٹرل یونیورسٹی میں قائم ہوا خلائی سائنس مرکز۔ اننت ناگ میں تھیٹر سرگرمیاں، محکمہ تعلیم نے کیا پروگرام کا اہتمام۔ شہر سری نگر میں سڑکوں کی تجدید و مرمت کا کام شروع۔ سنگوامی سانبا گاؤں کو ماڈل ولیج کے بطور ترقی۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا نے 9 اپریل کو جھیل ڈل میں اتواس نام کے صفائی مہم شروع کرنے کے بعد الگ الگ محکموں کے سربراہان اور مختلف کالجوں کے طلباء کو ڈل جھیل کی صفائی مہم میں حصہ لینے کی اپیل کی تھی۔ اس اپیل پر اب مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء اور رضاکاروں نے صفائی مہم میں شرکت کی۔ اس سلسلے میں دیکھیے یہ رپورٹ۔ شہرہ آفاق ڈل جھیل کی صفائی ستھرائی کا کام بڑے پیمانے پر شروع کیا گیا ہے۔ جموں و کشمیر لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی نے محکمہ سیاحت اور مختلف محکموں کے ساتھ رضاکاروں اور طلباء کے اشتراک سے جھیل ڈل کی صفائی مہم شروع کر رکھی ہے، جس دوران اس عالمی شہرت یافتہ آبگاہ سے گھاس پھوس کو نکالا جا رہا ہے۔ ڈل از اے ویری امپورٹنٹ ایسٹ فار کشمیریز، وی آل نو دیٹ۔ ایک ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے یہ، اینڈ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو کشمیر ہے وہ جانا ہی جاتا ہے ٹورزم کے لیے، تو ایز اے انڈیویجول اٹس آور رسپانسبلٹی کہ ہم اپنی ہیریٹیج کو سیو کریں۔ تو اگر مجھے ایک موقع مل رہا ہے آج ایک اسمال کنٹریبیوشن دینے کے لیے، تو آئی فیل امینسلی بلیسڈ اینڈ ہیپی کہ میں یہاں آ کے ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن کر پا رہی ہوں۔ وارد کشمیر ہونے والے سیاحوں کی پہلی پسند ڈل جھیل ہی ہے۔ اس جھیل کو مزید جاذب نظر بنانے کے لیے حکومتی سطح پر کئی طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جہاں ڈل جھیل میں میوزیکل فوارے نصب کیے گئے ہیں اور نائٹ شوز ہو رہے ہیں، وہیں اس جھیل کو صاف و شفاف بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر صفائی مہم شروع کی گئی ہے۔ بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، تمام لیبر ان کا روزگار بھی ہے اور ڈل بھی صاف ہے۔ اس وقت بہت ہی اچھا قدم گورنر صاحب نے اٹھایا ہے۔ یہ ایک چیز مزدوروں کے لیے بہت ہی بینیفٹ ہے۔ پہلے یہ ٹھیکیداروں کے ذریعے ہوتا تھا، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ آن لائن یہ کام پیسہ ڈالیں گے آن لائن اکاؤنٹ میں، اس لیے اس وقت دیکھیے ڈل صاف ہو رہا ہے۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جھیل ڈل میں اتواس نام کے تحت صفائی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اس مہم کے تحت ڈل جھیل میں ڈیوائڈنگ مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس مہم میں طلباء و طالبات اور رضاکار بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ پچھلے 1.5-2 برسوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی عوام نے بھی ایک سنکلپ لیا ہے اور پرشاسن نے بھی کہ ڈل جو یہاں کی سانسکرتک اور ایتہاسک دھروہر ہے، پورے دنیا کے لوگ جسے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو سوچھ بنایا جائے۔ اور اب سامانیہ ناگرک یہ محسوس کر رہا ہے کہ پہلے سے ڈل کافی سوچھ ہو گئی ہے۔ بجٹ میں بھی پریاپت پراودھان کیے گئے ہیں 336 کروڑ روپے کا۔ پہلے بھی پیسہ آیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا سدپیوگ نہیں ہوا۔ اب اسپشٹ روپ سے دیکھنے سے بھی لگتا ہے کہ ڈل کافی بہتر ہو گئی ہے۔ جھیل ڈل کی شان رفتہ کو بحال کرنے کے لیے حکومت پرعزم ہے اور گزشتہ 2 برسوں سے جھیل ڈل اور نگین جھیل میں جاری صفائی مہم کے خاطر خواہ نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں، کیونکہ اس صفائی مہم میں انتظامیہ نے مقامی لوگوں کی شرکت کو یقینی بنایا ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں جھیل ڈل اتنا صاف نہیں تھا جتنا کہ آج یہ صاف دکھائی دے رہا ہے۔ مکمل صفائی کے لیے سال 2022 کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔
جموں میں خلائی سائنسی مرکز قائم کرنے کے لیے ہندوستانی خلائی تحقیقی تنظیم نے جموں سینٹرل یونیورسٹی کے ساتھ ایک مفاہمتی قرارداد پر دستخط کیے۔ خلائی ادارے نے مفاہمتی قرارداد کے تحت یونیورسٹی میں خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی میں تحقیق کے لیے ایک خلائی سائنس مرکز قائم کیا ہے۔ اس مرکز سے یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلباء کو کس طرح کے فوائد ملیں گے، جانیے اس رپورٹ میں۔ ہندوستانی خلائی تحقیق تنظیم اسرو نے جموں سینٹرل یونیورسٹی میں خلائی سائنس مرکز قائم کیا۔ یونیورسٹی میں ستیش دھون خلائی سائنس مرکز 1150 مربع میٹر رقبے پر تعمیر کیا گیا ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ، اسرو کے چیئرمین ڈاکٹر کے شیون، جموں سینٹرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر اشوک ایما اور اسرو کے سابق چیئرمین ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اس مرکز کا افتتاح کیا۔ اس سنستھان میں جو سوچنا لائق بات ہے یواؤں کے لیے وہ یہ کہ ہمارے پاس اس پرکار کا ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ماتر ایک اور ہے تروونتپورم میں، انٹریوینڈرم۔ یہ اپنے طرح کا دوسرا ہوگا۔ ہم اس میں پہلا کورس اسی ورष شروع کر دیں گے، بی ٹیک ایویشن اینڈ ایروناٹکس کو لے کر کے۔ اس میں پہلی انٹیک 60 چھاتروں کی ہوگی۔ سلیکشن کا کرائیٹیریا تھرو IIT JEE ہوگا، تاکہ کل کوئی بھید بھاؤ کا یا کسی اور پرکار کا کسی کو آروپ لگانے یا شکایت کرنے کی آوشکتا نہ ہو۔ دنیا کے مستقبل کا بہت زیادہ انحصار آنے والی خلائی معیشت، خلائی تعاون اور خلائی سفارتکاری پر ہوگا۔ خلائی معیشت کے تحت ہندوستان پہلے ہی غیر ملکی سیٹلائٹ لانچ کر کے لاکھوں یورپی یورو اور امریکی ڈالر کی آمدنی حاصل کر رہا ہے۔ سینٹرل یونیورسٹی جموں نے سینٹرل اسپیس انسٹرومنٹس آرگنائزیشن کے ساتھ بھی ایک مفاہمتی قرارداد پر دستخط کیے۔ وائس چانسلر نے کہا کہ اس مرکز کے قیام سے نوجوانوں کو خلائی تحقیق، فلکیات، ارضیات، ماحولیاتی سائنس اور متعلقہ شعبوں میں مہارت حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ سر ایز اے اسٹوڈنٹ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ گروتھ ہوگی ہماری سوسائٹی کے لیے ان دا فیلڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ پہلے اسٹوڈنٹس کے لیے کافی ایک ہرڈل رہتا تھا کہ کوئی بھی سیمپلس کو اگر آپ نے کریکٹرائز کرنا ہوتا تھا تو آپ کو باہر اسٹیٹ میں بھیجنے پڑتے تھے سیمپل، بٹ یہ ایزلی اویلیبل ہونے کے کارن ہم یہیں پہ ریسرچ کمپلیٹ کر پائیں گے، ویدر اٹ از ایڈوانس اور ان دا بیسک لیول۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ ہیومینٹی کے لیے اور ہماری سوسائٹی کے لیے اسپیشلی ان جموں اینڈ کشمیر ایک بہت بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے بائی دا گورنمنٹ آف انڈیا۔ شمالی ہندوستان کے پہلے خلائی مرکز کا افتتاح کرتے ہوئے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اسے ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا اور کہا کہ خلائی ٹیکنالوجی کے زیادہ تر ادارے ماضی میں صرف جنوبی ریاستوں تک ہی محدود تھے اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، ایروناٹکس اور دیگر اسٹریم فراہم کرنے والا تھیرووننتھپورم میں واقع اپنی نوعیت کا واحد ہندوستانی ادارہ تھا۔ سب وی آر فیلنگ پراؤڈ، ہمارے لیے یہ بہت بڑی پرائڈ کی مومنٹ ہے کہ ہمیں یہاں پہ اسرو میں کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو ہم اسرو سے انڈائریکٹلی مطلب ہمارا ایک کنیکشن بن گیا ہے، ہم بڑے بڑے ریسرچرز سے ملیں گے، ان سے ایکسپیرینس گین کریں گے، ان سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ ہم اپنے جو مٹیریلس بناتے ہیں ان کو ان کی اپلیکیشن میں ایکسپلور کریں گے۔ اسی طرح سے مطلب ہمارے لیے مطلب ورڈس ہی نہیں ہیں کہ ہم ایکسپلین کر سکیں کہ ہم اسرو کے کتنے مطلب ہم تھینکفل ہیں ان کے کہ ہمیں اتنی بڑی اپارچونیٹی ملی ہے کہ ہم اپنے ورک کو ان تک پہنچائیں گے۔ آزادی کے 75ویں سال میں جموں و کشمیر میں خلائی مرکز کا افتتاح اور ہندوستان کا اپنی نوعیت کے دوسرا خلائی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا بیک وقت آغاز وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کیرلا سے کشمیر تک کے خلائی سفر کی نشاندہی کرتا ہے اور ساتھ ہی اسے ستیش دھون سینٹر سے موسوم کرنا ہندوستان کے خلائی پروگرام کے بانیوں میں سے ایک ایسے شخص کو خراج تحسین ہے جو جموں و کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ میں تھیٹر سرگرمیوں کے فروغ کے لیے انٹر ڈسٹرکٹ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔
प्रोग्राम का एहतमाम महकमा तालीम ने फ़ौज के ताउन से किया। प्रोग्राम के दौरान हर उम्र के फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा भी किया। देखिए ये रिपोर्ट। महकमा तालीम ने फ़ौज के ताउन से जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में थिएटर सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत एक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें नौजवान फ़नकारों ने बेहतरीन फ़नी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। हम बहुत शुक्रगुजार है एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिसने हमें ये मौका दिया। हम बहुत शुक्रगुजार है इंडियन आर्मी के जिसने हमें ये मौका दिया। देखिए जो टैलेंट होता है वो हर इंसान में होता है, जो वो बाहर निकालना चाहिए, जो डर होता है वो अपने आप से दूर करना चाहिए और सबके सामने अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी की और एजुकेशन डिपार्टमेंट की। थिएटर प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ तलबा ने इसमें हिस्सा लिया। ताहम प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी जब एक मासूम तालिब इल्म ने दमादम मस्त कलंदर रूहानी गीत गाया तो फ़ज़ा सूफियाना माहौल से मुअत्तर हुई। बच्चों को पता नहीं था, इनको पता नहीं था कि पहले बांड पत्र क्या था, लेकिन आज बच्चों को ये मालूम हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे मनाएंगे हम इसको। ये बच्चे जो है डिफरेंट स्कूलों से आते हैं और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है डिफरेंट जोनों से आ रहे हैं, जैसे कि हमारा जोन शांगस है, वेरीनाग और एक फारफलंग जोन है, यहाँ अशमुकाम फारफलंग जोन है, सिरगोफारा फारफलंग जोन है। जब ये एक जगह किसी जगह मिलकर बैठकर देखेंगे एक दूसरे को तो इनके साथ एक इंटरेक्शन और इनमें जो शाइनेस है वो भी दूर हो जाएगी। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नौजवानों के टैलेंट को फ़रोग़ देना और मुख्तलिफ जोन्स के तलबा के दरमियान खलीज को ख़त्म करना था। तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए, किसी ने नगमा गाया तो किसी ने कश्मीरी रुख पेश किया। शुरका ने महकमा तालीम और हिंदुस्तानी फ़ौज के इस कदम को काफ़ी सराहा। कुछ कारणों की वजह से यहाँ पे जो थिएटर था तो उसमें कुछ रुकावटें आ गई, तो कुछ हालात की वजह से आ गए थे। तो अब जो बच्चे यहाँ पे इनमें बहुत सारा टैलेंट है, अगर इस थिएटर को हम फिर से रिवाइव करेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं उनका जो टैलेंट है वो एक्सपोज हो जाएगा, ताकि वो भी अच्छा अपने वो टैलेंट दिखाएंगे और अच्छा फ्यूचर में करेंगे। वादी कश्मीर में थिएटर सरगर्मियाँ मुख्तलिफ वजूहात की वजह से महदूद होकर रह गई थी, जिन्हें अब दोबारा बहाल किया जा रहा है और इन सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा रहा है ताकि दूर दराज इलाकों में पोशीदा टैलेंट भी मंजर आम पर आ सके। इकनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत सड़कों की तजदीद और मरम्मत का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया है। अवाम ने हुकूमती इकदाम की सराहना की और तामीराती प्रोजेक्ट को अवाम दोस्त करार दिया। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी एरा ने गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर की सड़कों की तजदीद व मरम्मत और बहाली का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया है। मेगा प्रोजेक्ट के तहत शहर श्रीनगर की सड़कों को
बहाली का काम जदीद तर्ज पर अमल में लाया जा रहा है। रवायती मैगडम बिछाने के लिए सीमेंट से सड़कें तामीर की जा रही हैं। अवामी हलके हुकूमती इक़दामात की सराहना कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि जो कि इससे पहले जो रोड था हमारा, तो वो बहुत ही जब विंटर में उसको प्रॉब्लम होती थी, बारिश हो रही थी, पानी बहुत ज़्यादा जमा हो रहा था। इसके वजह से गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है, जो कि ये सीमेंट वाला ये है, तो ये तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा है इस टाइम। श्रीनगर में सड़कों की तजदीद व मरम्मत और बहाली का काम वर्ल्ड बैंक मंसूबे के तहत अंजाम दिया जा रहा है। इस सिलसिले में फ्लाई ओवर के मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत जहांगीर चौक से लेकर इकबाल पार्क तक सड़क की अपग्रेडेशन की जा रही है। इस सड़क की खस्ताहाली के सबब लोगों को मुश्किलात का सामना था, जबकि मेगा फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट भी मुतासिर हो रहा था। आम शहरियों ने बताया कि शहर की दीगर सड़कों पर भी इसी तरह से तामीरी काम शुरू किया जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें ये बेनिफिट्स हैं कि ये 12 महीने यही चलता है, ये कहीं किसी भी वक्त लगा सकते हैं। लेकिन जो पहले होता था वो मैगडमाइज, वो खाली 2 महीने लगता था, वो इतने लगता। ये बहुत अच्छा है और इससे सड़कें भी मजबूत होती है। ये तो बहुत, ये होना चाहिए, सारे सिटी में होना चाहिए, बल्कि सारे कश्मीर में होना चाहिए। ये बहुत अच्छा स्टेप है। प्रोजेक्ट हुक्काम के मुताबिक इस अहम राबिता सड़क पर गुज़श्ता बरस तामीरी काम शुरू किया गया था। ताहम मौसम सरमा के नतीजे में 300 मीटर राबिता सड़क की बहाली का काम रोक दिया गया था, जिसे अब दोबारा शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस राबिता सड़क को बहाल किया जाएगा। हमारा एक प्रोजेक्ट है JTFRF की वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट, जो हमने फ्रॉम रामबाग से लेके जहांगीर चौक तक ये रिजिड पेमेंट हमने करनी है। ये जो हमारा स्ट्रेच है, ये 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है और 9.67 करोड़ इसका हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट है। लास्ट ईयर हमने इसका मैक्सिमम पोर्शन किया था, तो आज तकरीबन हमें 300 मीटर का स्ट्रेच इस वक्त जो बाकी रह गया है वो हम कर रहे हैं इस वक्त। तामीरी काम के नतीजे में इस राबिता सड़क पर ट्रैफिक प्लान तब्दील किया गया है, ताकि तामीरी काम मुतासिर न हो और न ही आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। मज़कूरा तामीराती एजेंसी शहर की बहुत कम राबिता सड़कों की बहाली का काम अंजाम देती है। सांभा जम्मू में एक गांव को मॉडल विलेज पर तरक्की दी जा रही है। संगवामी सामा गांव को मॉडल विलेज के बतौर तरक्की के जुमरे में लाया गया। मॉडल विलेज मंसूबे के तहत गांव में मुख्तलिफ नौइयत के तामीरी काम हाथ में लिए गए हैं। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। सूबा जम्मू के सांभा जिले में संगवामी गांव को मॉडल विलेज के बतौर तरक्की दी जा रही है। ये गांव मरकजी स्कीम के तहत मॉडल विलेज में तब्दील किया जा रहा है। गांव में मॉडल विलेज मंसूबे के तहत कई तरक्याती काम हाथ में लिए गए हैं। अवामी हलके मंसूबे की अमल आवरी पर हुकूमत को सराह रहे हैं। सबसे पहले जब हम बताते हैं, जैसे हम नेशनल हाईवे से ऊपर संगवाली में आते हैं, हमारे जैसे हमारा महल्ला दूसरा महल्ला उधर है, यहाँ पर चौक पर देखा होगा तो यहाँ ये कोई 2.5 किलोमीटर का लंबाई है। यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग हुई थी 2 किलोमीटर, जो डबल है 75 mm की। हमारा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, जो आज भी सांबा डिस्ट्रिक्ट में शायद किसी हाई स्कूल गवर्नमेंट में इतने बच्चे नहीं होने जितने हमारे मिडिल में। वहाँ एक 3 क्लासरूम सेट मिला हमें। उसके बाद हमारे जो गलियाँ नालियाँ स्ट्रीट लाइटें, ये सब कुछ हर डिपार्टमेंट ने इतने अवेयरनेस कैंप किए, जहाँ पर कि काफ़ी लोगों को जागृति मिली। सांबा के संगवामी गांव में गली कूचों में टाइल बिछाए जा रहे हैं, जबकि शमसी तवानाई के बिजली खंबे नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा शोबा तालीम के फरोग के लिए जदीद तर्ज के तालीमी इदारे कायम किए गए हैं। सेहत पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज की गई। लोगों की तफरीह के लिए पार्क का भी क़याम अमल में लाया गया है। 2014 से पहले यहाँ पे हमें सुविधा नहीं थी, गलियाँ कच्चियाँ थी, नालियाँ कच्चियाँ थी, रोड नहीं थे। लेकिन जब से डॉक्टर साहब ने हमारा गांव अडॉप्ट करा, उसके बाद हमारे गांव में 70 लाख की कम से कम ब्लैक टॉपिंग हुई है। 55 लाख का हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल का बोर हुआ है। कोई भी गली आपको, आप हमारे पूरे गांव में घूमिए, कोई भी गली आपको कच्ची नहीं मिलेगी, कोई नाली कच्ची नहीं मिलेगी।
मोदी जी जो डॉक्टर साहब का कहना है कि लास्ट पंक्ति में खड़े व्यक्ति की तक अगर विकास पहुंचना है तो वो मिसाल है हमारा गांव, जहाँ पे अब लास्ट में जो घर होगा वहाँ पे गाड़ी जाती होगी, घर के अंदर सफाई होगी, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है हमारे गांव में। हुकाम का कहना है कि गांव को वजीर आजम के ऐलान के ऐन मुताबिक मॉडल विलेज के जुमरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि गांव की तामीर और तरक्की के कई काम अंजाम दिए गए हैं और ये मुसलसल अमल हनूज जारी है। गांव अच्छा बन रहा है। अभी देखो काफी लाइटें लगी हुई हैं, गली टाइल लगी हुई है, गली गली में सफाई हो रही है और बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है कहीं काम की। साल भर का काम इधर ही मिल रहा है। दिही हिंदुस्तान को तरक्की देने की ख्वाहिश के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पुरजोश स्कीम की शुरुआत की थी, जिसके तहत उन्होंने लगभग 800 MPs में हर एक से अपील की कि 3 देहातों के मादी और इदारा जाती ढांचे को फरोग दें। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।